ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೇಜರ್ ರೂರಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದುವರೆದು ರೂರಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ is one of the components of Bharat Nirman. The present status of provision of safe drinking water in rural areas as measured by habitations where the population is fully covered. As per information reported by the states is that about 73.91% of rural habitats are fully covered. The rest are either partially covered or have chemically contaminated drinking water resources. As against the target of 7,98,967 habitations during the 11th 5-year plan, the coverage up to March 31st 2012 was 6,65,052, means 83.23%. The states like Jharkhand, Chhattisgarh, Nagaland, Madhya Pradesh, Orissa, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Uttarakhand have exceeded their target, whereas Sikkim, Punjab, Assam, Rajasthan, Arunachal Pradesh and Jammu Kashmir have reported low, means less than 50% achievement against targets. Expenditure for the drinking water supply during the Bharat Nirman period increased considerably from 4,098 crores in 2005-06 to 10,500 crores in 2012-13. All uncovered habitations have been reported covered as on April 1st, 2012. Census 2011 reported that 84.2% of rural households have been covered with safe drinking water, but remaining 15.8% of rural households are still deprived of safe drinking water. The 12th 5-year plan, a focus has been put on increasing the safe water availability in rural areas. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 73.91% ಗ್ರಾಮ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿವೆ. ಉಳಿದವು ಭಾಗಶಃ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 11ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7,98,967 ವಾಸಸ್ಥಳಗಳ ಗುರಿಯಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2012 ವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆ 6,65,052 ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 83.23%. ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಪಂಜಾಬ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50% ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಖರ್ಚು 2005-06ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 4,098 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10,500 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 84.2% ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಉಳಿದಂತೆ 15.8% ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ SSA. The scheme of Sarva Shiksha Abhiyan, a national flagship program, is being implemented in all districts of the country. The aim of SSA is to provide useful and relevant elementary education for all children in the age group between 6 to 14. The scheme of Sarva Shiksha Abhiyan was launched in 2001. SSA has some goals. That is, first one, all 6 to 14 age children in school are EGS center. EGS means Education Guarantee Schemes. By 2005, all 6 to 14 age children in schools are EGS centers are British course by 2005. Second point, bridge all gender and social category gaps at primary stage by 2007 and
at elementary education level by 2010. Third, universal retention by 2010. Fourth goal, focus on elementary education of satisfactory quality which emphasis on education for life. The existing operational norms of Sarva Shiksha Abhiyan have been revised to implement the right to free and compulsory education. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ SSA ಅಂತಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2001ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಯು ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2005ರ ವೇಳೆಗೆ EGS ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲೇಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ಗುರಿ 2007ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2010ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗದ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ 2010ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಧಾರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ KGBV. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ scheme was launched in July 2004 for setting up residential school at upper primary level for girls belonging predominantly to the SC, ST, OBC and minority communities. Kastурба Gandhi Balika Vidyalaya scheme ran as separate scheme for 2 years but was merged with Sarva Shikshana Abhiyan with the effect of April 1st, 2007. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ KGBV ಅಂತಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 2004ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಯೋಜನೆಯು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರಂಭದಿಂದ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2007ರಿಂದ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ RMSA. Indian government has launched ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, shortly known as RMSA, in March 2009 for improving the quality of secondary education in the country. World Bank has came forward to support and provide fund to India's secondary education program. It is worth noting that the World Bank at present also supports the government's flagship program, Sarva Shiksha Abhiyan, which aims at universalization of elementary education. Salient features of RMSA. First one is center shall bear 75% of the project expenditure during the 11th 5-year plan, while status share will be remaining 25%. The share pattern will be 50-50 for the 12th 5-year plan. Third point is for both the 11th and 12th 5-year plan, the funding pattern will be 90:20 for northeastern states. Fourth point, removal of gender, socio-economic and disability barriers and ensuring universal access to secondary education by 2017 and universal retention by 2020. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ RMSA ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2009 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅಂದರೆ SSA ಯೋಜನೆಯು RMSA ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು. RMSAಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 11ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತ 75:25 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ 12ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾದರಿ 50:50. ಮೂರನೇದಾಗಿ 11 ಮತ್ತು 12 ಎರಡೂ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾದರಿ 90:10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ
ಲಿಂಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು 2017ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು. 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಧಾರಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು. ಅಷ್ಟು RMS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್ ರೂಸಾ. The National Development Council, shortly known as NDC approved RUSA as part of 12th plan. The Cabinet Committee of Economic Affairs has approved the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, a centrally sponsored scheme for reforming the state higher education system. During 12th plan period, 80 new universities would be created by converting autonomous colleges in a cluster to state universities. 100 new colleges including professional and technical college would be set up and 54 existing colleges would be converted into model degree colleges. Infrastructure grants would be given to 150 universities and 3,500 colleges to upgrade and fill critical gap in infrastructure, especially libraries and laboratories. RUSA would also support 5,000 faculty positions. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ RUSA ಅಂತಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ NDCಯು 12ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಸಾವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಾದಂತಹ ರೂಸಾವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 12ನೇ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 80 ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 54 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 150 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು 3500 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾ PMJDY. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾ was launched on August 28, 2014. The main objective of this program is financial inclusion and access to financial services
ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನಾ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ inclusion of all the households in the country. Under the PMJDY, any individual above the age of 10 years and does not have a bank account can open a bank account without depositing any money. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ PMJDY ಅಂತಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2014ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಆದಂತಹ PMJDY ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರೂರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೂರಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್. ಐದನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚತರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನಾ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.